നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് പകുതി വരെ പഠിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ദ വില്ലേജ് ഓഫ് പലമ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അതിൻ്റെ തുടർ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിന്ന് ബാക്കി ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഓക്കെ. ഫാമിംഗ് ഇൻ പലമ്പൂർ. ഫസ്റ്റ് വൺ, land is fixed. Farming is the main production activity in Palambur. 75% of the people who are working are depend on farming for other livelihood. They could be farmers or farm laborers. The well-being to these people is closely related to production on the farms. But remember that there is a basic constraint in raising farm production. Land area under cultivation is particularly fixed since 1960 in Palambur. There has been no expansion in land area under cultivation. By then, some of the westland in the village had been converted to cultivatable land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. ഫാമിംഗ് ഇൻ പലമ്പൂരിലെ ഫസ്റ്റ് ആണ് ലാൻഡ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അവരുടെ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഏകദേശം 75% ആൾക്കാർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൃഷിയാണ്. അവർക്കുള്ള കൾട്ടിവബിൾ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അതായത് 1960 മുതൽ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അവരുടെ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം അവർക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ലാൻഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൾട്ടിവബിൾ കൂട്ടാനും അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. മാക്സിമം ലാൻഡ് അവർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പലമ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ വെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു വില്ലേജാണ്. അവർ മാക്സിമം ലാൻഡും കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടി അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. സെക്കൻഡ് വൺ, ഈസ് ദെയർ എ വേ വൺ ക്യാൻ ഗ്രോ മോർ ഫ്രം ദ സെയിം ലാൻഡ്? All land is cultivated in Palambur. No land is left idle. During the rainy season, farmers grow jowar and bajra. These plants are used as cattle feed. It is followed by cultivation of potato between October and December. In the winter season, rabi fields are sown with wheat. The wheat produced farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell in the surplus wheat at the market at Raganji. A part of the land area is also developed to sugar cane, which is harvested once every year. Sugar cane in its raw form or a jaggery is sold to traders in Shampoo. The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in year Palambur is due to the well-developed system of irrigation. Electricity came early to Palambur. Its major impact was to transform the system of irrigation. Peasants' wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. People saw that the electric run tubeless could irrigate much to grow more than one crop. One piece of land during the year is known as multiple cropping. It is the most common way of increasing production on a given piece of land. Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. Till the mid-1960s, the seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yield. Traditional seeds needed less irrigation. Farmers used cow dung and other natural manures or fertilizers. All these were readily available with the farmers who did not have to buy them. അതായത് ഫാമേഴ്സിലെ പലമ്പൂരിലെ കൾട്ടിവേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് റെയിനി സീസണിൽ ഫാമേഴ്സ് ജോവറും ബാജ്രയും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു. റെയിനി സീസൺ ആയപ്പോൾ ഖാരിഫ് ഫാമേഴ്സ് ജോവറും ബാജ്രയും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു. റെയിനി സീസൺ കഴിയുമ്പോൾ ഒക്ടോബർ ടു നവംബറിൽ പൊട്ടറ്റോ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നാൽ വിൻ്റർ സീസണിൽ റാബി ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. റാബി ക്രോപ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീറ്റ് തുടങ്ങിയവയാണ് റാബി ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. റാബി ഖാരിഫ് എന്നും പറയുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ക്രോപ്പിംഗ് സീസണാണ് റാബി ഖാരിഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പലമ്പൂരിലുള്ള ഈ ഫാമിംഗ്
സീസൺ അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോപ്സാണ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി വരുന്ന സർപ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അവർ തൊട്ടടുത്തായ ഒരു വില്ലേജ് ഉണ്ട്, റായ്ഗഞ്ചേന് എന്ന് പറയും. ആ വില്ലേജിൽ അവർ കൊണ്ട് സെയിൽ ചെയ്യും. കുറച്ച് ലാൻഡ് അവർ ഷുഗർ കെയിൻ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അവർ ഷുഗർ കെയിൻ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്ലേസ് അവർ ലാൻഡ് എടുത്ത് മാറ്റിവിടും. അതായത് ഷുഗർ കെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 ഇയർ ആകുമ്പോഴേ അത് പാകമായി വരികയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ശർക്കര, ഇവയെല്ലാം തൊട്ടടുത്ത ഷാമ്പൂരിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇവർ സെയിൽ ചെയ്യും. ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെൽ ഡെവലപ്ഡായ ഇറിഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് എന്തുവാണ്? വാട്ടർ ആൻഡ് മാനുവർ ആണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇറിഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അവിടെ. വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫെസിലിറ്റിയും പലമ്പൂരിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഒരു ട്യൂബ്ലെസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സംവിധാനം അവർക്ക് ഒരുക്കി കൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഫാർമേഴ്സ് തന്നെ അത് ട്യൂബ്ലെസ് ഒക്കെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് തന്നെ അവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. 1970 ആയപ്പോഴത്തേക്കും 200 ഹെക്ടേഴ്സോളം ഇറിഗേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്ത ഒരു വില്ലേജാണ് പലമ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലാൻഡിൽ തന്നെ 1 ഇയർ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോപ്സ് അവർ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിനെ മൾട്ടി ക്രോപ്പിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണത്. പലമ്പുര കർഷകർ കുറഞ്ഞത് 2 ക്രോപ്സെങ്കിലുമാണ് കൾട്ടിവേറ്റ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്നാൽ മൾട്ടി ക്രോപ്സ് കൂടാതെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് യൂസ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ്, ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി മോഡേൺ ഫാമിംഗ് രീതിയിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ട്രഡീഷണൽ രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഈൽഡ് കൂടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിംഗിൾ സീസണിൽ പർട്ടിക്കുലർ പീസ് ഓഫ് ലാൻഡിൽ ഉണ്ടാകണം. അതായത് പർട്ടിക്കുലർ പീസ് ഓഫ് ലാൻഡിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകണം. 96 പകുതി വരെ ട്രഡീഷണൽ സീഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഈൽഡ് മാത്രമേ അവർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളായിരുന്നു. ഈൽഡ് മീൻസ് വിളവ്, കുറച്ച വിളവ് മാത്രമേ അവർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളായിരുന്നു. ഓക്കെ. Revolution in the late 1960s introduced in Indian farmers to cultivate of wheat and rice using high yield varieties HYVs of seeds. The HYV seeds promised to produce much greater amount of grain on a single plant. As a result, the same piece of land would now produce for larger quantities of food grains than was possible earlier. HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce the best result. Higher yield were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers and pesticides, etc. Farmers of Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh were for the first to try out of the modern farming method in India. The farmers of these regions set up tubeless for irrigation and made use HY seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming, which they made ploughing and harvesting faster. They were rewarded with a high yield of wheat. The Palambur, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1,300 kg per hectares. With the HYV seeds, the yield went up to 3,200 kg per hectares. There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had greater amount of surplus wheat to sell in the market. അതായത് ഇവിടെ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ്റെ ടൈം ആയപ്പോഴേക്കും അവിടുത്തെ കർഷകർക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വീറ്റും റൈറ്റ്സും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത കർഷകരായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ HYV സീഡ്സ്, അതായത് ഹൈ ഈൽഡ് വെറൈറ്റി സീഡ്സ് വന്നതോടുകൂടി ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഈൽഡ് ഹൈ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അതവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഇതിന് വാട്ടർ ഹൈ ഈൽഡ്, അതായത് വാട്ടർ ഹൈ ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം. മാത്രമല്ല കൂടുതൽ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് കൂടാൻ പറ്റും? പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ പറ്റും.
അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ സീഡ്സ് സ്മാൾ സ്കെയിൽസുള്ള ഫാമേഴ്സ് ലോ ക്ലാസ്സിലുള്ള സീഡ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള യൂസസ് അതിന് മതി, അതിനുള്ള ക്രമീകരണം മതി, അതിനെ അത്ര പരിപാലിച്ചാൽ മാത്രം മതിയായിരിക്കും. സാധാരണ അവർക്ക് മാനുവറൊന്നും ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ചാണകമോ ചാമ്പലോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും അവർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ട്രഡീഷൻ നിന്ന് മാറി പുതിയ മെത്തേഡിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഹൈ ഈൽഡ്, അതായത് ഹൈ ഈൽഡ് വെറൈറ്റി സീഡ്സാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനായിട്ടുള്ള പരിചരണം കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂട്ടേണ്ടത്. മാത്രമല്ല കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, ഉത്തർപ്രദേശ് ഈ കൺട്രീസിലൊക്കെയാണ് ആദ്യമായി, അതായത് ഇതെല്ലാം പലമ്പൂർ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ്, ആദ്യമായി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. HY സീഡ്സ് ആണ് ഇവർ കൊണ്ടുവന്നത്. HY സീഡ്സ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഒക്കെ കൂടുതൽ വേണ്ടി വന്നു അല്ലേ. ഒരുപാട് വീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് കൊണ്ട് പറ്റി. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പലമ്പൂരിലുള്ള ഈ ആൾക്കാർ പണ്ട് ഏതാണ്ട് 1300 kg പെർ ഹെക്ടർ ആയിരുന്നു അവർ യൂസ് ചെയ്തത്. ഇതിന് ശേഷം 3200 kg പെർ ഹെക്ടറിലേക്ക് അവർ എത്താൻ തുടങ്ങി. അതായത് ഇവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും അവരുടെ സർപ്ലസ് ആയ സാധനം മാർക്കറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തു. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ന്യൂ സീഡ്സ് വന്നതോടുകൂടി അവർക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലുള്ള മാർഗവും അവർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതായത് അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2 മെത്തേഡാണ് അവർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ. മൾട്ടി ക്രോപ്സും മോഡേൺ മെത്തേഡും, ഈ 2 രീതികളായിരുന്നു അവർ കൊണ്ടുവന്നത്. വിൽ ദ ലാൻഡ് സസ്റ്റെയിൻ? Land being a natural resource, it is necessary to be very careful in its use. Scientific reports indicates that the modern farming methods have overused the natural resources base. In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers, continuous use of groundwater for tubewells. Irrigation has reduced the water table below the ground. Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over many years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. അതായത് നമ്മളിവിടെ ലാൻഡിനെ കുറിച്ചും ഫെർട്ടിലിറ്റിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിച്ചതായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വിൽ ആൻഡ് സസ്റ്റെയിൻ ആവശ്യപ്പെടുത്തേക്കുന്നത്. അതായത് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും, പ്രത്യേകിച്ച് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു? പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഉത്തർപ്രദേശ് റീജിയനിൽ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഓവർ യൂസ്ഡ് ആയപ്പോൾ അത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന്, പ്രത്യേകിച്ച് ലാൻഡിന്, സോയിലിന് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതായത് ഓവർ യൂസായിട്ടുള്ള കെമിക്കലാണ് നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സോയിലിനും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ, അതായത് അതിൻ്റെ സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് കാരണം നാച്ചുറൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നഷ്ടപ്പെടും അല്ലേ. ട്യൂബെൽസ് ഇറിഗേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അണ്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ ലെവൽ താഴ്ന്നു പോവുകയും ലാൻഡിനെ നശിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അല്ലേ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും അല്ലേ. ഓവർ യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിനോടുള്ള ഈൽഡ് നമുക്ക് കിട്ടും. ബട്ട് പിന്നെന്താണ് പ്രശ്നം? അത് പിന്നീട് നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ. അതായത് സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് 4th point. How is land distributed between the farmers of Palambur? Palambur, about 1/3 of the 450 families are landless. That is 150 families, most of them Dalits, have no land for cultivation. Of the remaining families who own land, 240 families cultivated small
plots of land. Less than 2 hectares in size, cultivation of such plots does not bring adequate income of the farmer family. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൗ ഈസ് ദ ലാൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫാമേഴ്സ് ഓഫ് പലമ്പൂർ. അതായത് അവിടുത്തെ ലാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഫാമേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥലത്തെ, അതായത് ഈ പലമ്പൂരിൽ 1/3 ഓഫ് ഫാമിലീസും, അതായത് 450 ഫാമിലീസും ആണുള്ളത്. നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളായിരുന്നു അല്ലേ, 450 ഫാമിലീസാണ് ഇവിടെ ആകെ ഉള്ളത്. അതിൽ 150 ഫാമിലീസ്, 150 ഫാമിലീസ് ലാൻഡ്ലെസ് ആണ്, അവർക്ക് വസ്തുവില്ല, ലാൻഡില്ല. അവർ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലാൻഡിലായിരിക്കും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള 300 ഫാമിലീസ്, അതായത് 240 ഫാമിലീസും 2 ഹെക്ടേഴ്സ് താഴെയുള്ളവരാണ്, അതായത് സ്മാൾ പ്ലോട്ട്സ് ഉള്ളവരായിരിക്കും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അവിടെയുള്ള 60 ഫാമിലീസ്, അതായത് ലാർജ് ഓർ മീഡിയം ഫാമിലീസും, അവർക്ക് അത്യാവശ്യം 2 ഹെക്ടേഴ്സിന് മുകളിൽ ലാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇതാണ് പലമ്പൂരിലെ ഒരു ലാൻഡ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 5th one, who will provide the labor? Land labor is the next necessary factors for production. Farming requires a great deal of hard work. Small farmers along with their families cultivate their own field. They provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmers hire from laborers to work on the field. ഇതിവിടെ പറയുന്നിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ സ്മാൾ സ്കെയിൽ ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹാർഡ് വർക്കുള്ള ഒരു ജോബാണ് നമ്മുടെ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താലേ നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു ലാഭം കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലേ. ഇവിടെ പലമ്പൂരി ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ചേർന്നായിരിക്കും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മാത്രമല്ല ഇറങ്ങുന്നത്. അവർ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. എന്നാൽ മീഡിയം ആൻഡ് ലാർജ് ഫാമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ആ ലേബേഴ്സിനെ റെൻറ്റിനെടുക്കും, എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേജസ് കൊടുക്കും. അവർ ലേബേഴ്സിനെ വാടകയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കൂലി കൊടുക്കും. അതാണ് മീഡിയം ആൻഡ് ലാർജ് ഫാമേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ സ്മാൾ സ്കെയിലും മീഡിയം ആൻഡ് ലാർജ് ലേബേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് 6th one, the capital needed in farming. So that the farmer now needed more money than before. First one, most small farmers have to borrow money to arrange for the capital. They borrow from large farmers or the village money lenders or the land traders who supply various inputs for cultivation. The rate of interest on such loans is very high. They are put to great distress to repay the loan. Second one, in contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own savings from farming. They are thus able to arrange for the capital needed. ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ നീഡഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റലാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റലും നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഫാമേഴ്സിന് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൂൾസ്, മെഷീൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് മണി അത്യാവശ്യമാണ്. ഇവർ ഈ ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കടം വാങ്ങിക്കും. ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്? മണി ലെൻഡേഴ്സിൻ്റെയോ ലാർജ് ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇവർ കടം വാങ്ങിക്കും. അവരതിൽ നിന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് വെരി ഹൈ ആയിരിക്കും വാങ്ങിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് റീപേ ചെയ്യാൻ സ്മാൾ ഫാമേഴ്സിന് കഴിയില്ല. ഇവിടെയാണ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് വരുന്നത്. 7th one, sale of surplus farm production. Their total production is small and from this is a substantial share is kept for their own family needs. So it is the medium large farmers who supply wheat to the market. ഇവിടെ സർപ്ലസ് ഫ്രം പ്രോഡക്ട്സ്, അതായത് സർപ്ലസായി വരുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ അവർ വിൽക്കുന്നു. എക്സാമ്പിൾ, വീറ്റാണ് ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്കിൽ അത് ഫാമിലി കൺസംഷൻ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി സെയിൽ ചെയ്യും.
എന്നാൽ സ്മാൾ ഫാക്ടേഴ്സിലാണെങ്കിലോ അവർക്ക് കുറച്ച് വീറ്റേ കാണുകയുള്ളൂ, അവർക്കത് സെയിൽ ചെയ്യാൻ ഇല്ല, അവരുടെ ഫാമിലി യൂസിന് മാത്രമേ അത് എടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ മീഡിയം ആൻഡ് ലാർജ് ഫാമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, അവർക്കത് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കും, ആ കിട്ടുന്ന ഇൻകം അവർ സേവ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൾട്ടിവേഷൻ ടൈമിൽ അത് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. നോൺ ഫാം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ പലംപൂർ. ഫസ്റ്റ് വൺ, dairy, the other common activity. Dairy is a common activity in many families of Palambur. People feed their buffaloes on various kinds of grass and the jowar and bajra that grow during the rainy season. The milk is sold in Raganji, the nearby large village. Two traders from Shambur town have set up collection cum chilling centers at Raganji, from where the milk is transported to far away town and cities. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫസ്റ്റിലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, പലമ്പൂരിലെ ഫാമേഴ്സിന് കൃഷി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നുള്ളവരുടെ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറിയാണ് അല്ലേ, കന്നുകാലി വളർത്തലാണ്. അഗ്രികൾച്ചർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഡയറി ഫാമാണ്, അതായത് കന്നുകാലി വളർത്തൽ മെയിനായിട്ട് എടുത്ത് ആണ് അവരിത്. ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വളർത്തുന്നത് മിൽക്കിന് വേണ്ടി ബഫലോസിനെയാണ്. അതിന് ജോവറും ബജ്രയൊക്കെയാണ് ഫുഡായിട്ട് കൊടുത്തത്. ഇതിൻ്റെ മിൽക്ക് അവർ നെക്സ്റ്റ് വില്ലേജിലുള്ള റായ്ഗഞ്ചിയിലാണ് സെയിൽ ചെയ്തിരുന്നത്. അവിടെ നിന്നും അത് എന്ത് ചെയ്യും, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വഴി അടുത്തുള്ള ടൗൺസിലോ സിറ്റീസിലോ ഒക്കെ അങ്ങനെ പോകും. അങ്ങനെ ഇവർക്ക് നല്ലൊരു കളക്ഷൻ ആയിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ, an example of small scale manufacturing in Palampur. Less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. Unlike the manufacturing that takes place in a big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production method. അതായത് 50 താഴെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ മാനുഫാക്ചറിങ് നടത്തുന്നത്. അതത് വീടുകളിലോ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഫീൽഡിലോ ആയിരിക്കും ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇവർക്ക് കൂലിക്ക് ആളെ എടുത്ത് അവർക്ക് വേജസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അവരെ അപേക്ഷിച്ചത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല. അതായത് കൂലി കൊടുത്ത ആളുകളെ നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ്. ബിക്കോസ് സ്മാൾ സ്കെയിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തേർഡ് വൺ, ദ ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് ഓഫ് പലംപൂർ. People involved in trade exchange of goods are not many in Palampur. The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village. We'll see small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuit, etc. A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. അതായത് സ്മാൾ ട്രേഡേഴ്സാണ് ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അവർ തൊട്ടടുത്ത വില്ലേജിൽ നിന്നോ ടൗണിൽ നിന്നോ ആ ഹോൾസെയിൽ സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവരത് വിൽക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം, ഇപ്പോൾ ഫാൻസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാൻസി കടയിൽ പോകണം. അവിടെ ഫാൻസി കടയിൽ ചെന്നാൽ ബിസ്ക്കറ്റ് കിട്ടില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അതിന് ബേക്കറി കടയിൽ കയറണം അല്ലേ. അങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക സാധനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് ഓഫ് പലംപൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. അതായത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏകദേശ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ, ടീ, ഓയിൽ, ബിസ്ക്കറ്റ്, സോപ്പ്, ഈവൻ പെൻസിൽ, ക്യാൻഡിൽസ്, ബാറ്ററീസ്, ഇതെല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവർ ഇത് നടത്തുന്നത് ഒന്നുകിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വീടിന് അടുത്തോ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഷോപ്പ് നടക്കുക. അത് സ്മോൾ ഷോപ്പും ആയിരിക്കും. Fourth one, transport, a fast developing sector. There are variety of vehicles on the road connecting Palampur to Raganji. Rickshawalas, togowalas, cheap tractors, truck drivers and people driving the traditional bullock cart and box are people in the transport services. They ferry people and goods from one place to another and return to get paid for it.
The number of people involved in transport has grown over the last several years. അത്യാവശ്യം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉള്ളൊരു പ്ലേസാണ് പലമ്പൂർ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു. റിക്ഷാവാലാസ്, ടോഗോവാലാസ്, പിന്നെ ട്രക്സിൻ്റെ ഡ്രൈവേഴ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാനും ഗുഡ്സിനെയും പീപ്പിൾസിനെയും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഏകദേശം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറി. ഞാനൊരു കഥ പോലെയാണ് ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ തുടർ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ബൈ.